बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जनों ते मित्रों, IT की तरक्की ने पूरा जग लवेट के उन्होंने एक बस्ती एक थावें ग्लोबल विलेज बना के रखता है। निक्के होंदियां अखबारां रसालियां ते कहानियां दी किताबां विच ਇਹ किस्से पढ़ते सुनते रहने हाँ कि किसी देश के बादशाह का वजीर प्रदेश गया होया सी ते उहदा कोई करीबी अजीज गुआच गया तो बादशाह उहदे नाल राबता ना होने पारों तो उहदे बारे कोई खैर खबर सुख सुनेड़ा ना मिल पारों बहुत परेशान सी। बादशाह ने अपने दरबार के जादूगरां नूं हुक्म दिता कि वह प्रदेश गए वजीर या गुआचे बंदे बारे अपने जादू राहीं सच सच पता करके दसन कि वह कित्थे वे ते किहड़े हाल च। किसे कहानियां मूजब जादूगरां अपने जंतर मंतर पढ़े तो कई शैवां की धूनी ला के एक वड्डे सारे प्याले में साफ साफ पानी भर के उहदे विच प्रदेश गए गुआचे जी का ताज़ा तरीन अक्स वहांदे सन। दस्सिया जाता है कि जादू के जोर नाल पानी उत्ते वहाए जाने वाले अक्स किसी फिल्म तरह लाइव भी वहाए जाते सन कि बादशाह सलामत का वजीर इस वेले कित्थे मौजूद है तो की कर रहा है। मित्र प्यारिओ, निक्के हुंदे पढ़े सुने इन्हां किस्सिआं नूं बाल अपने नाने नानी दादे दादी ते वड्डी उमरां दे होर जीआं दी ज़बानी सुनते तो खुश हुंदे सन। ये किस्से कहानियां पढ़ सुन वाले बाल वड्डे होके ये गल्लां चेते तो रखते सन पर अपनी अकल ते सूझबूझ राहीं इस गल ते फसे रहिंदे सन कि होरे किधरे हकीकत भी है या जादू का कमाल है या बस बालों नूं ध्याने लाने लई किस्से घड़े गए ने। सज्जनों ते मित्रों, अज असीं ना सिर्फ अपनी अखां नाल जादू के प्याले वेख रहे हैं बल्कि वीडियो लिंक राहीं पूरे जग के कोने कोने विच होण वालियां सरगर्मियां फंक्शन खेडां जलसे जंगां लड़ाइयां एक एक अद्धे सैकंड के फर्क नाल लाइव वेखते तो गलबात राहीं उहदे विच रल्त करते फिरने। हुण तां अदालतां भी वीडियो लिंक राहीं मुकदमे की सुनवाई कर रही। वड्डे वड्डे जलसे विखाले खेडां के मुकाबले फंक्शन ते इकट्ठ भी वीडियो लिंक राहीं साडे अपने हत्थां विच आ गए ने। मित्र प्यारिओ, सिर्फ तनख्वाहां पेंशन ते माली लैण देण ही नहीं, बत्ती गैस पानी प्रॉपर्टी टैक्स इनकम टैक्स की अदायगी भी घर बैठे कंप्यूटर राहीं ऑनलाइन कर रहे हैं। मोबाइल फोन हर बंदे के हत्थ खिसे विच जिहदे नाल असीं दुनिया जहान के राबते लैन देन कारोबार वेचन खरीदन ते होर बहुत सारे काम आसानी नाल कर रहे हैं। इहो ही नहीं, टैक्नोलॉजी की तरक्की ने रिपोर्ट राहीं बहुत सारे वो काम भी कंप्यूटर के हवाले करते हैं जिहड़े हज़ारां वरियां तो इंसान अपनी हत्थीं करदा आ रहा सी। साडी अज की गलबात कंप्यूटरां ते टैक्नोलॉजी की तेज़ रफ्तार तरक्की नूं कुछ होर अगेरे दे मामले बारे है। अज असीं इंसानी तरक्की दे सभे फायदे के नाल नाल ਇਹ ਤੋਂ पैदा होने वाले हर ਦਿਹਾੜੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਹਯਾਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਫਸੀਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਦਾ ਵੇਖ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਜਬ ਅਮਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੱਧਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਾਨ ਇਸਰਾਈਲ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰਾਈਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਿਆਮਤੇ ਸੂਰਾ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਯਮਨ ਲਿਬਨਾਨ ਗਜ਼ਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੰਗੀ ਮਰਕਜ਼ ਪੈਂਟਾਗਨ ਵਿੱਚ ਜਦੀਦ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਗਤ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਜਗ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਸਾਈਲ ਸਾਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਕਹੈਡ ਮਾਰਟਨ ਰੈਥਿਊਨ ਐਂਡਰਲ ਅਤੇ 7 ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦਫਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਇੰਟ ਆਫ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯਹੂਦੀ ਖਰਬਪੱਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਤਫਸੀਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਜਬ ਜਦੀਦ ਅਤੇ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਣੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਇਸਰਾਈਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਜਦੀਦ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਪਾਰੋਂ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਮੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਦੀਦ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵਾਧੂ ਅਮਲਾ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ
ਲਾਕਹੈਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 30 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਰਜੈਂਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰ ਸਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਤੇ ਕੱਪੜਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ 'ਤੇ ਕੱਪੜ ਜਾਣ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਇਬਤਦਾਈ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਲਾਕਹੈਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਨ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 5-7 ਆਰਡਰ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਲੰਮੀ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਨਾਂ ਪੈਟਰੀਆਟ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇੰਟਰਸਪੈਟਰ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਲਾਂਗ ਰੇਂਜ ਐਂਟੀ ਸ਼ਿਪ ਮਿਜ਼ਾਈਲ, ਚੌਥਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲ, ਪੰਜਵਾਂ ਪਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਏਅਰ ਸਰਫੇਸ ਸਟੈਂਡ ਐਂਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਣਵੇਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਰਲਡ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਨੀਟਰ ਦੀ 2.5-3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਅਪਡੇਟ ਜਾਂ ਫਾਲੋਅਪ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿ ਲਵੋ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਤੇ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਯਹੂਦੀ ਖਰਬਪਤੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਮਾਇਦਾਰ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਯਹੂਦੀ ਰਾਜ ਲਈ 68% ਫੰਡ ਇਕੱਲਿਆਂ ਫਰਾਹਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਰਚਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਆਸਤ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਲੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਰਾਸੀਮੀ ਕੀਮਿਆਈ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅਸਰ ਵਾਲੇ ਮੱਛਰ 30,000 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਖਾਸ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਵੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2.5-3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 30,000 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ 'ਤੇ ਕੱਪੜ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪੇ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੱਛਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਰਾਸੀਮੀ ਕੀਮਿਆਈ ਹਥਿਆਰ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਆਟਮੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੱਪੜਨ ਵਾਲਾ ਜਦੀਦ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਰਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੁਣੋ, ਵੇਖੋ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਯਹੂਦੀ ਰਾਜ ਮੁਸਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖਾਸ਼ਮੰਦ ਇਸ ਜੱਗ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।